નેટ પ્રોટેક્ટર એન્ટીવાયરસ દ્વારા કવચ એન્ટીવાયરસનું અધિગ્રહણ. ભારતની આગેવાન સાયબર સિક્યુરિટી નેતૃત્વને મજબૂત બનાવવા એક વધુ મોટું પગલું લેવાયું છે, જેના દ્વારા ફ્રોડ પ્રોટેક્ટર લોન્ચ કરાયું. ભારતની આગેવાની સાયબર સિક્યુરિટી બ્રાન્ડ નેટ પ્રોટેક્ટર એન્ટીવાયરસ એનપીએવી પાછળ રહેલી કંપની બી સિક્યોર લેબ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા હવે સત્તાવાર રીતે કવચ એન્ટીવાયરસ બ્રાન્ડ અને તેની ટેકનોલોજી સર્વિસ અને કસ્ટમર સપોર્ટ ઓપરેશન નેક્સ્ટ વ્યૂ ટેકનોલોજીના ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પાસેથી એક્વાયર કરવામાં આવી છે. આ એક્વાયર દ્વારા નેટ પ્રોટેક્ટર હવે પોતાની ટેકનોલોજી ક્ષમતાઓને વધુ મજબૂત બનાવશે, ગ્રાહક આધારને વિસ્તૃત કરશે અને સમગ્ર ભારતમાં વધુ કોમ્પ્રેહેન્સિવ અને રિલાયબલ સાયબર સિક્યુરિટી સોલ્યુશન પ્રદાન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ રહેશે. અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલી સેમિનારમાં આ જાહેરાત કરવામાં આવી, જેમાં સાયબર સેલ ગાંધીનગરના પીઆઈ પંડ્યા, સીઆઈડી ક્રાઇમ ગાંધીનગરના પીએસઆઈ પરમાર દ્વારા આજે જે રીતે ફ્રોડ થઈ રહ્યા છે તેને રોકવા માટે શું જરૂરી છે તે વિશે માર્ગદર્શક આપવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને એક નવી પહેલ રૂપે સિનિયર સિટીઝન માટે ફ્રોડ પ્રોટેક્ટરની આ સેવા તદ્દન મફત પૂરી પાડવામાં આવશે, જ્યારે ઘરગથ્થુ યુઝર્સ માટે સાયબર ફ્રોડ કવચ હેલ્પલાઇન શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત યુઝર્સને એફઆઈઆર લોન્ચ કરવાના સ્ટેપ્સ તેમજ ગુજરાત સ્ટેટ साइबर सेलના ફોન નંબરો પણ આપવામાં આવશે. सुमित केला हमारा ऑल इंडिया कंपनी साइबर सिक्योरिटी में काम करता है. आज स्पेशली हम गुजरात में एक साइबर हेल्पलाइन हमने लॉन्च किया है. उसका नाम है fraudprotector.net. तो ये लाइन साइबर सिटीजन्स के लिए, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये हेल्पलाइन फ्री है. इसमें हम सारे साइबर फ्रॉड से जो होते हैं उसके बारे में हम हेल्प असिस्टेंस आपको देंगे, सिटीजन्स को देंगे. और हमारा एआई पावर्ड ऐप है fraudprotector.net. इससे हर टाइप के फ्रॉड से सिटीजन्स और नागरिक बच सकते हैं, जैसा कि मोबाइल फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, अलग अलग आपके अटैक्स जो होते हैं, हैकर के अटैक होते हैं, ईमेल के थ्रू आते हैं आपके पास, व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं. ये सारा कुछ प्रोटेक्शन fraudprotector.net एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी हमने ऑल इंडिया आज लॉन्च की है 14 जून के डेट पर. और गुजरात और अहमदाबाद के लिए जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें गुजराती भाषा में सारी हेल्प मिलेंगी. व्हाट्सएप पे और फोन लाइन पे और ईमेल के द्वारा हमारे नंबर्स हमने शेयर किए हैं मीडिया के साथ और हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है. तो ये है fraudprotector.net, एक एआई ऐप आपके मोबाइल के लिए, साथ ही साथ असिस्टेंस कि साइबर क्राइम से कैसा आप लोग बच सकते हो, हेल्प रहेगा, एडवाइस रहेगा, और आपके मोबाइल और लैपटॉप को कैसा सुरक्षित रखना है इसका फ्री हेल्प हमारी टीम आपको यहाँ देंगी. अभी कैसा है कि सब डिजिटल होते जा रहा है पूरा दुनिया, क्योंकि पैसा जो आ रहा है आजकल पैसा वॉलेट में नहीं रहता है या घर में नहीं रहता है, तिजोरी में नहीं रहता है. सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा है, ऐप के द्वारा हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है, सारा ई कॉमर्स आपका वेबसाइट से हो रहा है. तो इस सबको प्रोटेक्ट करना जरूरी है. और साइबर सिटीजन्स जो भी है, सीनियर सिटीजन है या जो हाउस वाइफ लोग है, उनको कंप्यूटर, या जो सीनियर लोग हैं उनको कंप्यूटर इतने सावी नहीं है, लेकिन चोर लोग उनको आराम से उनका पासवर्ड ले सकते हैं. आज एक पासवर्ड ही सब आपका तिजोरी है, एक पासवर्ड ही आपका पूरा लॉकर है. तो वो पासवर्ड चुराना बहुत इजी है, क्योंकि वो लोग सामने से भेजते हैं कि ये बैंक जैसा ही नाम आता है, बैंक जैसा ही आइकॉन आता है. तो इसको डिटेक्ट करने को एआई टेक्नोलॉजी से हमारे ऐप उसको डिटेक्ट करके रुका देती है, ताकि आपका पासवर्ड, आपका बैंक, आपका पेटीएम, आपका गूगल पे हैक ना हो जाए, आपके पैसे सुरक्षित रहे. और ये सब चीजों में काफी लोग, अच्छे अच्छे कंप्यूटर वाले लोग भी अटक जाते हैं और फंस जाते हैं. तो ये जानना बहुत मुश्किल है कि ये सच्चा है क्या, ये झूठा है. तो इसमें हमारी साइबर सिक्योरिटी कंपनी, जो ऑलरेडी हम लोग बैंक्स के लिए काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो ये नागरिकों के लिए एक हमारे तरफ से हमारा सोशल कॉज है कि हम उनको भी कुछ करें. और साइबर सेल और नेक्स्ट व्यू जैसे टेक्नोलॉजी के साथ हम मिलकर नागरिकों का बेस्ट संरक्षण दें, ये हमारा प्रयास रहेगा. કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ ઇન્વોલ્વ હોય અને એ ઇન્ટરનેટ સાથે, નેટ સાથે કનેક્ટેડ હોય, જેમાં ડેટાની આપલે થતી હોય, બરાબર. મેઇન જે 3 ટાઈપના છે સાયબર ક્રાઇમ, એમાં ફાઇનાન્શિયલ સાયબર ક્રાઇમ, જેમાં પૈસાનો લોસ થાય, સોશિયલ મીડિયાના રિલેટેડ થાય, એમાં તમારે સોશિયલ મીડિયા ઉપર તમારે ડીપ ફેક થાય કે તમારે કંઈ હેરેસમેન્ટ કરે, ફેક પ્રોફાઇલ બનાવે, લોકોને તમારા નામથી પૈસા માંગે તમારું હેક કરીને. પછી ત્રીજી ટાઈપનું જે હોય છે એ ટેકનિકલ ટાઈપ હોય છે, જેમાં
તમારી વેબસાઇટ હેક થઈ જાય, કઈ રેન્સમવેર એટેક થાય, વાયરસ એટેક થાય, તો એ બધા માટે અટકાવવા માટે થઈને આપણે 2 ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન છે, પછી સ્ટ્રોંગ પાસવર્ડ રાખવા જોઈએ, તમારું જે સોફ્ટવેર એ અપડેટ હોવું જોઈએ, પછી રેગ્યુલર તમે અપડેટ કરતા રહેવું જોઈએ સોફ્ટવેરને, એન્ટીવાયરસને, અને બને ત્યાં સુધી કોઈ પણ અજાણી લિંક ઉપર ક્લિક નહીં કરવાની, કોઈ એપીકે ફાઇલ ડાઉનલોડ કરાવે તો એ નહીં કરવાની, પછી તમારા જે બેન્કિંગની એપ્સ હોય છે એમાંથી જઈને તમે મેનેજ કાર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરી શકો છો. એટલે ઇન કેસ તમારો કાર્ડ લોસ થાય તો પણ તમે એમાંથી જો ઓફ રાખેલું હોય સેટિંગ્સમાંથી તમે, તો ઇન્ટરનેશનલ તો તમારે ઓફ જ રાખવું જોઈએ કાર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. ડોમેસ્ટિકમાં પણ તમે POSની લિમિટ સેટ કરી શકો, તમે જે ATM વિડ્રોલની લિમિટ સેટ કરી શકો, એ બધું તમે ઓફ રાખો અથવા મિનિમાઇઝ રાખો, તો ઇન કેસ તમારું કાર્ડ થાય કોમ્પ્રોમાઇઝ તો પણ વાંધો ના આવે, તમારે એમાં પૈસાને લોસ ના થાય. રાજપૂત સાથે દર્શન પ્રજાપતિ, ABNS, અમદાવાદ.